행복한 이 순간 숨쉬듯 찬양하네. 나는 함께 하시는 이 비밀 내가 너와 함께 영원히 너와 함께 있겠다 말씀하신 주님
요청하겠습니다. 가진 너에게
시간 대표 기도자 나오기 전까지 청년 예배를 위해서 기도하겠습니다. Let us pray. Father God, thank you for guiding us to this place of worship today. Thank you for allowing us to praise you and enjoy the time of oneness through the praises and the word. At this time, we wish to lay ourselves down and focus on your word. Please help us to discover your reasons behind all the problems we face and enter into your time schedule by laying down our own ways, standards, and emotions. And for this, please open our spiritual eyes and ears at this time so that we can listen to your voice and to live the life centered around the word. Father God, we pray for 50 young adults to be at this place of worship. Help us to have assurance that you have already fulfilled this for us, and with this covenant, may we continue to be in prayer for the people in each of our fields. May you remember all the young adults who are not at this place of worship today, and we believe that you have sent them to us, so please help our young adults to live with the assurance that we are the spiritual doctors who will surely save them according to your plans. We thank you for raising Pastor O to proclaim the word today. May you bless her with the 5 powers so that she has no difficulties during her ministries, and may all the forces of darkness that distract us from receiving your grace today be completely bound in your name. We pray for all these in Jesus Christ's name. Amen. The scripture reading for today is from Exodus chapter 12, verse 8 to 12. From Exodus chapter 17, verse 8 to 12. Let's read responsibly. Then Amalek came and fought with Israel and Rephidim. So Joshua did as Moses told him and fought with Amalek while Moses, Aaron, and Hur went up to the top of the hill. Let's read together. But Moses' hands grew weary, so they took it under him, and he sat on it while Aaron and Hur held up and one of the one side and the other on the side. So his hand was steady until the going down of the sun. Pastor will give us the message titled, Raise Your Hand Towards the Throne. 야, 여기가 훨씬 좋네. 일단 에어컨이 나오니까 좋고. 그죠? 너무 좋은데? 찬양은 어때요? 제가 남녀 전도회 포럼이 오늘 처음 시작이어가지고 찬양을 참여를 못했는데 찬양도 여기서 하니까 좋죠? 이렇게 약간 이렇게 집중되어지는 그런 느낌이 있을 것 같은데. 자, 우리 오늘 출애굽기 17장 8절에서 12절. 17장 8절에서 12절 말씀을 가지고 자, 하나님의 보좌를 향해 손을 들라. 하나님의 보좌. 하나님의 보좌가 어딜까? 하나님의 보좌가 어딜까요? 보좌를 향해 손을 들라. 중보기도를 얘기합니다. 중보기도를. 자, 수련회 재밌게 잘 다녀왔어요. 우리 그죠? 일주일밖에 안 지났는데 되게 아득해, 까마득해요. 그죠? 감사해요. 우리 청년들 너무 새로운 시간이었어. 나날이 이 청년 수련회가 되게 발전하는 느낌이에요.
그리고 이번 청년 수련회는 너무 이렇게 규모도 있고 또 장소도 너무 좋았고 또 참여하는 인원도 오늘 수빈이가 근무하는 날이군요. 그죠? 근무하는 날. 재현이가 안 왔네? 그죠? 응? 이래요. 그러니까 이런 자 EBS 오늘 우리 청년 EBS가 누구예요? 정희재. 이 우리 EBS는 이렇게 안 나오고 있는 그 뭐죠? EBS이면서 부회장이다, 그죠? 못 나오게 된 우리 청년의 구성 멤버인데 못 나오고 있거나 오늘 예배를 못 나온 사람 항상 체크하세요. 그 다음에 그 체크한 거를 저한테 알려주시면 돼요. 매주. 이유 그 다음에 그 이유를 연관된 사람에게 물어봐서 이유를 저한테 알려주시면 돼요. 아니면 잘 이유를 모르면은 총무님 또 회장님 또 부회장님은 연락을 하셔서 혹시 무슨 일이 있는지 점검하시기 바랍니다. 그 보고를 저나 부장님한테는 꼭 해주셔야 됩니다. 그래서 우리가 그 청년을 놓고 계속 기도할 수 있도록 우리 이번 주 제가 이제 사실은 어제 토요일부터 다시 40일 작정을 시작했어요. 40일 그 집중 훈련을 다시 혼자 개인적으로 시작을 했는데 저는 첫날 그러니까 딱 시작하는 그날 바로 하나님이 응답을 하신 게 있어요. 나중에 여러분한테 얘기할 거예요. 얘기하게 되겠지만 여러분 정말 하나님이요 우리 기도를 기다리고 계셨던 모양이에요. 그래서 여러분들이 우리 9시에 하는 중보기도 그 기도에요 들어오시기 바랍니다. 들어오셔서 기도 훈련 받으시기도 기도도 훈련 받으시기도 하고 자기에게 있는 기도 제목 있죠. 진로 아니면 정말 배우자 이런 기도 제목을요 기도로 내놓으세요. 오늘 제가 일부 예배 때 말씀드린 것처럼요 지금 우리가 응답받고 가고 있습니다. 그래서 정말 응답 받으면서 우리가 가보자고요. 기도해서. 그래서 이 기도를 쭉 진행해 가면서 제가 이번 우리 청년의 이제 마지막이라고 하기엔 그렇고 2021년도 화두는 기도다. 2020년도까지는 계속해서 제가 기초 메시지 했어요. 기초 메시지. 그리스도에 대한 기초 메시지를 계속 깔았다고 해야 되죠. 여러분 훈련 받은 거예요. 여러분도 모르게. 그래서 계속 그 기본 메시지 했어요. 기억나시죠? 창세기 3장 11 걸핏하면 십자가 그리고 선지자 제사장 왕 계속 목사님 얘기했죠. 이제 거기에서 이 권세를 누릴 수 있는 특권이 뭐냐면 바로 기도인데 기도해서 우리한테 우리 인신의 응답이요? 아니요. 영적 전쟁하려고. 오늘 그래서 본문이 아말렉과의 전투 장면이에요. 아말렉과의 전투 장면은 왜 제가 선택을 했냐면 이 아말렉과의 전투가 무엇을 의미하느냐면 세상과의 싸움이에요. 나와 미디어와의 싸움이에요. 나와 세상과의 싸움이에요. 나와 습관과의 싸움이에요. 나와 체질과의 싸움이에요. 내 가정 문화와의 싸움이에요. 내가 살아왔던 삶의 모든 그것과의 싸움이에요. 아말렉은요 징그럽게 안 떨어져요. 아말렉은요 이스라엘 백성의 약한 부분 있죠. 이스라엘 백성이 광야를 지나가고 있을 때 아말렉이 이스라엘 백성이 어디를 치고 들어왔어요? 꼬리를. 그 맨 뒤에 누가 어떤 이렇게 행진을 하거나 행군을 할 때 누가 맨 뒤에 먼저 낙오되어져요? 그렇지. 아이들, 할머니, 할아버지들, 환자들 이런 사람들이 천천히 뒤에 쳐져서 오잖아요. 여기를 공격한 게 아말렉이야. 앞에서 공격해 들어온 게 아니에요. 뒤에서. 무슨 말이에요? 사단처럼 공격해 들어가는 거야. 사단은 우리의 약점, 우리의 허점, 우리의 실수, 우리의 부족한 부분, 우리의 연약한 부분을 치고 들어오잖아요. 그래서 뭐 해요? 우리를 장악해요. 완전 장악해버린단 말이에요. 그러면 거기 우리를 장악해버리면 우리를 치고 들어오는 사단이요. 우리의 허점, 미디어의 허점, 체질의 허점, 습관의 허점, 생각의 허점, 습관의 허점 치고 들어오면 뭐 해요? 우리 여지없이 나가 떨어지잖아요. 여지없이 나가 떨어져. 어떻게 여지없이 나가 떨어져요? 여러분 나가 떨어지는 게 뭐예요? 미디어를 안 하려고 했었는데 했다는 게 나가 떨어지는 거예요? 아니 그게 나가 떨어지는 게 아니야. 궁극적으로 사단이 하는 목적은 뭐냐면 하나님을 향한 불신앙. 하나님을 향한 불신앙. 하나님을 향한 불신앙은 어떤 건 줄 알아요? 말씀을 들어도 들리지 않아. 하나님의 말씀을 들어도요 내 삶에 적용할 수 없어요. 힘이 없어. 사단의 목적은요 사단이 우리의 연약한 것, 우리의 부족한 곳 치고 들어오는 목적은 바로 그거예요. 하나님을 향한 불신앙. 하나님을 향해서 불신앙하면 무슨 일이 일어나는 줄 알아요?
하나님을 향해서 불신앙하면 내 삶에는 무능이 와요. 어떤 무능이 오느냐면 자꾸 무능하니까 우리가요 생활에 무슨 경제력 아니면 무슨 뭐 저기 뭐죠 삶의 사회적인 어떤 활동 이게 무능이다라고 생각을 하잖아요. 진짜 무능은 뭐냐면요 말씀이 생각나지 않는 게 무능이에요. 하나님의 말씀대로 살 수 없는 게 무능이에요. 그래서요 나에게 주어진 CVDIP를요 지속해 갈 수 없는 게 무능이에요. 그래서 우리 청년 여러분 하늘을 향해서 이 무능을 이 불신앙을 다가오는 우리를 향해서 아말렉처럼 치고 들어오는 이 사단과의 싸움에서 이기는 방법은 뭐예요? 여러분 이길 수 있어요? 이길 수 있어요? 없어요. 도저히 없어요. 여러분은 없어. 그래서 여러분한테 여러분 하라는 얘기를 하는 게 아니야. 뭐라는 거예요? 하늘을 향해서 손을 들란 말이야. 무엇을요? 하나님만 우리의 뒤를 치고 들어오는요 뭐예요? 아말렉을 이길 수 있어. 그래서 아말렉이 언제 멸절되어져요? 아말렉의 후손은 이 땅에 존재하지 않아요. 사실은 지금 현재 그게요 하나님께서 무엇을 상징하는 거냐면요 반드시요 하나님께서요 사단은 어떻게 해요? 진멸하신다라는 것을 보여주는 거예요. 아말렉이요 나중에 다윗 시대에요 완전히 멸절되어져요. 다윗이 아말렉을 완전히 쳐버려요. 무슨 말이에요? 영권을 가진 사람이 이겨요. 사단은요 영권을 가지고만 이길 수 있어요. 영적인 힘으로만 이길 수 있어요. 그 얘기를 하는 거야. 성경의 모든 얘기는요 그 얘기를 하는 거예요. 그래서 여러분의 습관, 여러분의 약함, 여러분의 무능, 여러분이 가지고 있는 불신앙, 여러분의 무엇도요 무엇을 어떤 걸로만 해결할 수 있어요? 하나님을 향해서 손을 들란 말이에요. 하나님을 향해서 손을 들 때 우리의 각인, 뿌리, 체질이요 변화되어질 수 있어요. 갱신되어질 수 있어요. 그래서 제일 먼저 우리 청년들이 해야 할 게 뭐예요? 서론에서 지금 나의 싸움은 무슨 싸움이다? 영적 전쟁이다. 지금 우리가 살아가는 삶은 영적 전쟁이다. 어떤 영적 전쟁이냐? 여러분, 청년 여러분들은요 누가 뭐래도 뭐예요? 시대적 미션을 가지고 있어요. 그 미션이 뭐예요? 237이야. 이 시대적 미션 앞에서 하나님께서 여러분을 불러내신 사람들이라는 사실을 기억하시기 바랍니다. 이거를요 놓치면요 자꾸 내가 무능해져요. 아세요? 237을 놓고 하나님이 나를 전도자로 불렀다라고 생각하지 않잖아요? 그러면 여러분 알아요? 여러분의 직업이, 여러분의 직장이, 여러분이 사고 있는 일이 항상 가장 큰 화두가 돼. 그것 때문에 일희일비해. 그것 때문에 울어. 그것 때문에 웃어. 그것 때문에 힘이 빠져. 그것 때문에 사람 때문에 뭐 때문에. 근데 여러분을 하나님께서 부르신 이유가 237 때문이라고 하면 237이라는 것으로 눈을 딱 시선을 맞춰 놓으면 무슨 상황이 벌어져요? 내 직업도 이것 때문이다. 내 삶도 이것 때문이다. 이 만남도 이것 때문이다. 그러면 하나님은 좋다 나쁘다가 아니라 하나님이 이것 때문에 모든 것을 허락하셨다. 아멘. 그러면 뭐가 되어져요? 일어나는 이 사건, 무슨 관계, 무슨 무슨 감정 안 흔들려. 청년 여러분, 어디에다가 마음을 딱 꽂아야 되느냐? 시대적 미션 가진 사람이다. 나는 어떤 미션요? 237. 우리의 237은 뭐예요? 이 뉴질랜드야. 우리의 237은 뉴질랜드 213개 나라야. 아멘. 여기에요 237 복음화, 237을 향한 현장 전도, 237을 향한 선교적 미션 감당해 가시기 바랍니다. 그래서 여러분 걸리지 마. 무슨 인간관계, 나에게 내가 학벌이 있다 없다 걸리지 마. 아무것도 안 걸려도 돼. 뭐 하면 되느냐? 하나님께서 나를 이 뉴질랜드의 213개 나라 종족을 살리기 위해서 뭐 하기 위해서 부르셨다? 다민족 선교하려고 부르셨다. 아멘. 지금 여러분 얼마나 하나님이 자연스러운지 아세요? 제가요 이 얘기를 꼭 해야 될 것 같아. 다민족 예배를 드리려고요 제일 먼저 드리자고 제안을 하면서 추진을 했었던 분이 계세요. 우리 교회에.
그래서 다민족을 방향으로 가기 때문에 다민족 예배 드려야 하고, 그래서 사회는 누가 보고 기도는 누가 하고 이러면서 다민족 예배를 우리가 드렸던 적 있으신 거 기억하시죠? 그거를 처음 기획하고 시작하셨던 분이 계세요. 그런데요, 하나님이요, 그분이 시작하는 걸 원하지 않으셨어요. 그분이 시작하는 걸 원하지 않더라고. 그것 때문에 우리 이선신 권사님, 우리 한창훈 집사님, 이분들이 중직자로 세워지면서 얼마나 다민족을 위해서 애썼는지 몰라요. 그런데 그 다민족 예배를 하나님께서 딱 정리하셨어. 근데 그 시작하신 분이요, 동기가 바르지 않아. 몰랐어요, 처음엔. 아, 우리가 해야 되고 그쪽으로 방향을 가야 하는데, 그래서 뭐 해야 되는데, 그래서 이렇게 해야 되니까, 아, 이분이 계셔서 할 수 있겠구나. 근데요, 이분이 뒤집어졌어. 이분이 뒤집어지면서 이분의 실상이 딱 드러나면서 이분이 결국 우리 교회를 떠나셨어요. 그러니까 하나님이 그렇게 시작하는 다민족을 원하지 않으셨어요. 그때 내가 했던 기도가 뭐였냐? 하나님, 뭡니까 하나님 이게? 그런데 하나님이 저한테 마음에 확신을 주셨어요. 그래서 우리 사무엘 전사한테 얘기했어요. 제가 사무엘 전사 주일학교 맡아라. 주일학교 맡아서 하는데, 우리 다민족부는, 우리 교회 다민족은 당신이 양육했던 주일학교 학생들이 중고등부를 지나서 청년회가 되어지면 우리 교회는 다민족화 되어질 수 있다. 왜냐하면 메신저, 사역자가 영어권이 세워져야 돼. 그러니까 시간표를 보고 가야 되는 거야. 그러면서 하나님 앞에 우전사를 놓고 제가 결단한 부분이 그거예요. 그러면 하나님 이렇게 진행해 가면서 기다리겠습니다. 얼마나 놀라운 응답이 있는지요. 그렇게 기다리겠다고 결정했는데 하나님이 무슨 역사를 일으키시냐면 우리 청년회가 지금 다 영어권으로 예배드리잖아요. 그죠? 여러분도 모르게 그렇게 진행 흘러가고 있죠. 우리가 준비되어져 가고 있어. 그런데요, 아직 우리가요 마인드셋이 안 됐어. 다민족이 온다, 새신자가 온다 할 때 이 다민족들을 다민족의 마인드로 이들을 받아주고, 다민족의 마인드로 이들을 챙겨주고, 이 새신자들을 한 사람 새신자를 막 관심 가지고 지켜봐주고 보호하기를 원하고, 또 우리 다민족, 이 청년회 내에서 다민족을 양육할 수 있는 사역자들이 일어나야 돼. 그러면 하나님이요 붙여주실 거예요. 반드시 붙여주실 거예요. 하나님은 시간표가 있어. 무슨 말이에요? 하고 싶다고 해서 되는 게 아니에요. 여러분을 붙잡고 지금 하나님이 다민족을 향해서 끌고 가고 있음을 믿으시기 바랍니다. 여러분들을요 지금 거기에 사용하고 있는 거예요. 우리 하나님이요 여러분들을요 다민족 선교를 향해서 부르셨다라는 티를 내시면서요 끌고 가고 있는 거예요. 그냥 안젤라를 중심으로 해서 이제 다민족이 올 거니까, 외국인 사람들이 한두 명 올 거니까 그러면서 뭐해요? 은혜죠. 작년에 이 청년회의 기초를 놓았던 우리 이현상 집사, 우리 이말씀 집사, 회장 총무 이 가정이요. 어쨌든 영어를 할 줄 알고, 영어도 어렵지는 않지만 한국어가 더 편한 이들은 싹 빠졌어. 그죠? 이들은 다 올라갔어요. 뺀 게 아니라 너무 열심히 잘하고 수고하고 올라갔어. 여기 청년들은 뭐예요? 여기 우리 모여 있는 사람들은 영어가 불편하지 않는 사람들이야. 자, 여기에서 뭐해요? 여기에서 한두 명만 우리 안젤라를 통해서 중국어권에서 또 필리핀권에서 또 이 나라 키위권에서 다민족권에서 한두 명만 이 자리에 참여를 하게 되더라도 뭐해요? 어떤 응답이 올 거예요? 이제 다민족이 이 다민족 예배가 되어지는 거예요. 청년 예배가. 그런 응답이 올 거예요. 지금요 여러분은 자신도 모르게요 시대적 미션을 감당하고 있어요. 여러분 자신도 모르게요 213개 뉴질랜드를 향해서 한 걸음씩 나가고 있는 거예요. 이게 뭐예요? 청년 여러분 기억하셔야 돼. 하나님의 절대 계획, 절대 계획이라는 게 뭐예요? 전도 선교야. 어쩔 수 없어. 하나님은요 전도 선교가 하나님의 절대 계획이야. 그래서요 믿음이 없다. 이거에 대한 믿음이 없다. 그럼 열매 없습니다. 오클랜드 예원교회에서는 열매 없습니다. 이 다민족에 대한 믿음이 없다. 그러면 열매 거둘 수 없어요. 다민족 복음만 모른다. 청년 여러분, 이제 여러분 결혼도 앞두고 있죠. 또 여러분 자신도 마찬가지예요. 우리가요 다민족을 복음화하지 않죠. 우리가요 이 뉴질랜드 237을 213개 나라를 복음의 시선으로 바라보지 않고 전도와 선교의 시선으로 바라보지 않죠. 그러면 여러분 아세요?
이 나라 제도에 여러분이요 노예되어져요. 아세요? 이 나라 문화에 노예되어져요. 이 나라의 뭐예요? 습관에 노예되어져요. 이 나라의 분위기, 풍습에 노예되어져요. 이미 노예되어졌어. 노예가 되어졌어. 이 나라의 분위기, 이 나라의 습관에 길들여져서 여러분 아시죠? 한국 사회는 얼마나 빨리빨리가 돌아가는 나라예요. 그죠? 빨리. 여기 뉴질랜드에서 자란 사람들이 한국 가면 되게 힘들어하는 게 뭐냐면 그 속도를 못 따라가. 근데 청년 여러분 그렇게까지 할 필요는 없지만 여러분 이 뉴질랜드에 길들여지면 안 돼. 여러분 이 뉴질랜드의 느슨함에 길들여지면 안 돼. 알겠어요? 그러면 다민족을 끌고 갈 수 없어. 그게 노예되어지는 거야. 이런 문화에 노예되어지지 말고 뭐예요? 문화, 경제, 삶, 생활에 길들여지지 말고 뭐 해야 돼요? 하나님의 절대 계획 속으로 들어가야 돼. 계속 이 시대적 미션을 감당해야 돼. 하나님이 지금 여러분 아세요? 출애굽기 17장 16절 한번 보세요. 16절 아까 우리 읽은 17장 16절 한번 보세요. 자, 한 목소리로 시작. 이르되 여호와께서 맹세하기를 여호와가 아말렉과 더불어 대대로 싸우리라 하였더라. 이게 무슨 말이냐? 이게요 하나님께서 지금 뭐라고 하느냐면 위기를 허락해 놓고요. 하나님 그 위기를 가지고 하나님께서 하나님의 사람들을 훈련시키는 방법이에요. 하나님이요 우리에게 뭐요? 아말렉과 더불어 대대로 싸우리라. 여호와께서 맹세하기를 누가요? 여호와가. 여러분 무엇에 대한 훈련이 되어져야 되느냐? 우리의 삶에서 무엇에 대한 훈련이 되어져야 되고 어떤 훈련이 되어져야 되느냐면 하나님이 나의 삶에 개입하시는 훈련. 하나님이 내 싸움을 싸우는 훈련. 여호와가요 뭐요? 사단과 내게 역사하는 사단을 여호와 하나님이 싸우시는 훈련이 되어져야 돼. 청년 여러분 기억해야 돼. 이게 뭐예요? 이게 어떻게 하면 이렇게 싸울 수 있어요? 어떻게 하면 이렇게 싸울 수 있어요? 이게 뭐예요? 기도예요. 이게 여호와가 개입하는 거예요. 여호와가 내 싸움을 싸워가는 거예요. 여호와 하나님이 내 뭐예요? 내게 지금 있는 위기를요 뭐예요? 해결해 가시는 거예요. 이 싸움 하시기 바랍니다. 그러면 이 영적 전쟁을 시작하기 위한 시작이 뭐냔 말이야. 영적 전쟁의 시작. 시작은 뭐냐? 여러분 기억하세요. 이거 갖고 평생 싸우시기 바랍니다. 자, 9절 보세요. 9절. 17장 9절. 시작. 영어로도 크게 읽어도 돼요. 시작. 자, 무슨 말이에요? 지금 모세가 뭐라고 말해요? 여호수아에게 이르되 이러면서 하나님이 이렇게 말씀하셨다고 하나님의 지팡이를 잡고 자기가 산 꼭대기에 서겠다고 하면서 모세가 누구에게 말해요? 여호수아가 말해요. 여호수아가 이 말을 붙잡고 어디로 가요? 현장으로 가죠. 아말렉과 싸우는 전쟁터에 가죠. 여러분 영적 전쟁에 있어서 영적 싸움에 있어서 최우선 순위 가장 여러분에게 필요한 게 뭐예요? 말씀이야. 말씀. 놓치면 안 돼. 하나님의 말씀 붙잡고 싸우는 거예요. 영적 싸움은 여러분 사단과의 싸움은요 여러분 지식이 아니야. 사단과의 싸움은요 여러분 뭐요? 여러분의 감정이 아니야. 사단과의 싸움은 여러분 착한 양심이 아니야. 무엇과 싸워야 돼요? 무엇 가지고? 하나님의 말씀을 가지고 싸워야 돼. 그리고 영적 전쟁의 두 번째 말씀을 붙잡은 누구요? 제자가 필요해요. 그래서 여러분이 중요한 거예요. 하나님의 말씀을 붙잡고 하나님의 말씀을 알아듣고 하나님의 말씀의 방향을 이해하는 제자. 그 여러분이요 이 뉴질랜드 복음화 500만 이 뉴질랜드 살리는 복음화의 뭐예요? 하나님의 제자예요. 12명의 제자. 여기 12명 앉아 있어 지금. 진짜로 아멘 하시기 바랍니다. 하나님이요 이 응답을 실현시켜 갈 거예요. 유광수 목사님이요 그 머리가 이렇게 산처럼 오르고 여기 삼색 볼펜을 끼고
이빨에 여기가 원래 앞니가요. 저기 해넣은 이빨이에요. 은니로. 그것도 금니가 아니야. 은니로. 그래가지고 파란색 양복을 잘 입으셨어요. 유광수 목사님이. 33평 그 약간 찌린내가 나거든요. 지하 이렇게 쭉 많이 내려가 부산에. 거기에서요 마이크를 이렇게 잡고 이렇게 써서 주는 그리스도시요 이렇게 말씀하세요. 꼭 약장수처럼. 그때요 주가 그리스도시요 살아계신 하나님의 아들이시라는 말을 믿고 여러분은 안 믿겠지만 나는 믿습니다. 세계복음화 될 줄로 믿습니다. 이렇게 말씀하시는데 어이가 없는 거예요. 33평에 앉아가지고 세계복음화 될 줄로 믿습니다. 여러분은 안 믿으실지 모르겠지만 나는 믿습니다. 하나님은 지금도 우주 만물을 통치하시고 전 세계를 운행하시면서 지금도 이 자리에 와 계시는 하나님께서는 세계를 반드시 복음할 줄로 믿습니다. 여러분을 그래서 부르신 줄로 믿습니다. 이렇게 말씀하세요. 다 외웠잖아 내가 하도 들어가지고. 근데 여러분이 30년이 지났는데요. 요즘에요. 대한민국이요. 강대국 수준이 아니라 정말요. 여러분이요. 이 대한민국을 세계에서 이 코로나라는 위기가요. 대한민국을 전 세계에서 가장 살기 좋은 나라인 것처럼 대한민국의 위상이 어마어마하게 올라갔어요. 반대로 일본이 어마어마하게 땅에 떨어져 버렸어 지금. 그때요 유광수 목사님이 이렇게 말씀하셨어요. 복음을 전하지 않으면 이 나라는 죽습니다. 후대는 죽습니다. 전쟁과 재앙을 통해서 반드시 하나님은 간 시대를 진멸하십니다. 그래서 우리는 복음 말해야 됩니다. 후대 살리기 위해서는 복음 말해야 됩니다. 이렇게 말씀하셨어요. 그러면서 이 복음 전하는 국가를 하나님께서는 반드시 김일성이가요 못 쳐들어옵니다. 왜냐하면 우리 때문입니다. 맨날 이렇게 말씀하셨어요. 지금까지 그 말씀이요. 유광수 목사님이 말씀하신 것이요. 성취되어지는 것을 저는 누구누로 목격하고 사는 사람이잖아요. 여러분 안 보였죠? 그때요. 한국에서 서울에서 핵심을 할 때 예원교에서 첫 핵심을 할 때 제가 그 자리에 있었어. 핵심 훈련을 할 때. 그때 몇 명 모였는 줄 알아요? 그때 100명도 안 모였어. 그러면서 유광수 목사님이 이 예원교회 공항 바로 옆에서 하나님이 예비하신 교회가 맞고 이 교회는 하나님께서 들어서 사용하실 것인데 공항의 문처럼 사용하신 것처럼 세계의 복음을 전하는 문으로 사용하실 것이며 이러면서 말씀하셨거든요. 그래서 반드시 축복하시는데 입을 크게 여십시오. 지금요 예원교회 예배 참여 인원만 15,000명. 저는요 말도 안 되는 허풍을 지르시는 그 유광수 목사님의 메시지가요 성취되는 걸 봤어요. 그러면서 말씀하시기를 우리가 이 복음 전하기 때문에 대한민국은 초인류 국가가 되어질 것입니다. 이렇게 말씀하셨어요. 지금 대한민국이요 초인류 국가가 되어져 있어요. 말씀 그대로 성취되어지고 있어요. 제가 지금 이 자리에서 여러분에게 12명의 제자라고 여러분을 말하는 건 여러분에게서 가능성을 봐서가 아니에요. 여러분에게서 무슨 대단한 뭔가 무슨 그 여지가 있어서 말씀을 드리는 게 아니에요. 하나님이 이 자리에서 복음을 듣게 하시는 그 하나님의 선택 그것을 믿는 거예요. 그래서 여기 있는 여러분들이 뉴질랜드 213개 나라 복음화를 향해서 하나님께서 여러분들을 부르신 줄을 믿으시기 바랍니다. 그렇게 하나님 앞에 아멘 했던 사람은요. 유광수 목사님 바로 밑에서 유광수 목사님 메시지를 들으면서요. 정은주 목사님 처음에 안 하려고 했었잖아요. 그런데 팀 사역 가서 깨지신 거예요. 그러면서 정은주 목사님이요. 스스로가 유광수 목사님 제자인 것처럼 나는 그 가방을 들고 다니면 좋다 행복하다 제자인 것처럼 나이도 자기보다 어리지. 부산에서요 정은주 목사님이요 더 떴어요. 유광수 목사님보다. 왜 유광수 목사님은 2단이라고 해도요 정은주 목사님이 하는 예원교회는요 2단으로 안 쳐줬다니까 안 쳤다니까요. 왜냐하면 교계에 어마어마한 영향력. 우리 담임 목사님이 새롭게 하셔서 몇 번 출연하셨던 분이잖아요. 그런데 왜 자원하셔서 유광수 목사님이 가방을 들고 가방 못지라고 하거든. 들고 다니겠다고 하느냐. 이 복음 메시지 때문에. 뿐만 아니라 그 밑에서요 흠도 많고 탈도 많고 말도 많았던 목사님들, 수준이 안 되는 게 너무나 빤히 보였던 목사님들, 하나님께서 다 그들을요 대형 교회뿐만 아니라요 전 세계 복음하는 일에 메신저로 사용하시는 걸 목사님 저는요 눈으로 목도했어요. 여러분한테 그래서 말씀드리는 거예요. 여러분이 큰 비전을 가지길 원하는 게 아니에요.
그리스도를 믿으시기 바랍니다. 그리고 이 땅 복음화할 하나님의 계획을 여러분의 가슴에요 담으시기 바랍니다. 그래서 여러분의 기도에 213개 나라가 있기를 바랍니다. 이 뉴질랜드가 있기를 바랍니다. 그래서 여러분 중보 기도하는 시간에 237, 여러분의 237은 뭐냐? 이 뉴질랜드 213개 나라입니다. 그것을 할 제자, 그것이요 하나님의 영적 전쟁의 시작입니다. 우리 청년들이요 이거 놓치면 안 돼요. 여러분들이 이 제자들은요 말씀 붙잡고요. 자, 말씀 붙잡은 제자들이요 뭐요? 무엇으로 싸움을 싸워요? 기도로요. 기도로 싸우는 겁니다. 하나님의 말씀을 붙잡은 제자들이 하나님께 기도로 영적 싸움을 시작하는데 무슨 기도냐? 여러분 다른 기도가 아니에요. 내 것을 원하는 기도가 아니라 나의 신분, 오늘 말씀드렸죠. 영생의 확신. 나는 하나님께로부터 온 자라는 영생의 확신. 지금 나에게 그럼 허락되어진 모든 사건은 하나님이 허락하셨다라는 확신. 지금 나에게 일어나고 있는 모든 문제는 하나님이 지금 보고 계신다라는 확신. 제가 김학영 선교사님한테 카톡을 보냈어요. 무슨 카톡을 보냈냐면 이사야서 40장 26절에서부터 31절 말씀 보냈어요. 네가 어찌하여 이스라엘아 네가 어찌하여 네 사정이 여호와께 숨겨졌다 하느냐. 이스라엘아 어찌하여 네 송사가 여호와 하나님이 네 길이 여호와께서 벗어났다 하느냐. 너는 알지 못하느냐 듣지 못하였냐. 땅끝까지 창조하신 여호와. 장정이라도 넘어지고 소년이라도 자빠지나 오직 여호와를 앙망하는 자는 새 힘을 얻으리니. 이 말씀을 제가 보냈어요. 선교사님의 사정, 선교사님의 상황 분명히 보고 계십니다. 선교사님, 우리가 기도하고 있습니다. 멀리 이 뉴질랜드 땅에서 우리가 함께 기도하고 있으니 힘내십시오. 김학영 선교사님이 80순이 가까우 되신 분이 80하래 내가 좀 전에 확인하니까 80하래. 이분이 뭐라고 하시느냐면 그때 카톡을 보니까 죽을 것 같아요. 미움도 못 넘기고 물도 못 넘긴대. 그래서 죽을 것 같대. 그런데요 우리가 기도했을 때 하나님께서 역사를 일으키셨단 말이에요. 청년 여러분 다른 기도를 하라는 게 아니에요. 여러분이 가지고 있는 신분을 누리란 말이에요. 우리에게 주신 이 영생의 확신을 누리시기 바랍니다. 여러분은요 하나님께로부터 온 자예요. 그래서 여러분이요 하나님께로 온 자. 그래서 여러분에게 일어나는 모든 일은 하나님이 주관하십니다. 알지 못하는 일이 없습니다. 보지 못하는 일이 없습니다. 상관하지 못하는 일이 없으신 분이 하나님이십니다. 그래서 하나님을 그래서 다른 거 하나님이 이거 해주세요 저거 안 구해도 돼. 하나님 사단이 나를 누리지 못하게 합니다. 내가 무슨 신분인가요? 하나님의 자녀라는 신분인가. 내가 무슨 신분인가요? 하나님의 성령이 나와 지금 내주하신다는 거예요. 하나님요 사단이요 내가 하나님을 믿고 기도하지 못하게 합니다. 왜냐하면 성령의 역사를 체험하지 못하도록. 그래서 하나님 이 시간에 기도합니다. 하늘의 천군 천사를 통원하셔서 내게 말씀이 생각나게 하시고 내 삶의 현장에서 말씀이 성취되어지게 허락하여 주시옵소서. 그리고 하나님 내가 하는 모든 현장의 흑암이 무너지게 하실 줄로 믿사오니 그것을 내가 눈으로 볼 수 있고 목도할 수 있도록 현장의 증인되게 허락하여 주시옵소서. 하나님 지금 내 시민권이 하늘에 있음을 믿습니다. 그래서 하나님 이 땅의 것에 목매고 사는 게 아니라 어디에요? 하늘의 것에 집중하고 살아갈 수 있게 내가 하늘 시민권을 가진 사람의 삶을 살게 하여 주시옵소서. 그리고 하나님 이 모든 것이 안 보이는 세계에서 일어나는 것 같으나 반드시 이쪽으로 와. 이쪽으로 와. 한결이가 추워서 그러는 거 아니야? 상관없어. 내가 하나님 이 땅에서 살아가는 동안에 반드시 사람은 하나님 증거가 필요합니다. 증거 주십시오. 그래서 내가 증인 되겠습니다. 이 기도하는 거야. 이게 누리는 게요. 신분 누리는 거야. 여러분 신분 권세. 여러분의 기도는요 이 신분 권세면 돼. 이 안에 다 들어있으니까 이거를 누리는 기도가 여러분에게서 시작되기 바랍니다. 그러면요 우리에게요 배경이 보여요. 무슨 배경요? 우리의 영적인 배경이 보여요. 그리고 그 배경은 우리에게 힘이 되어지는 것을 체험할 수 있어요. 어떻게? 여러분 10절 13절 보세요. 10절에서 여호와가 모세의 말대로 행하여 아말렉과 싸우고 모세와 아론과 훌은 산꼭대기에 올라가서 모세가 손을 들어 손을 들면 이스라엘이 이기고 손을 내리면 아말렉이 이기더니 모세의 팔이 피곤함에 그들이 돌을 가져다가 모세의 아래에 놓아 그가 그 위에 앉게 하고 아론과 훌이 한 사람은 이쪽에 한 사람은 저쪽에서 모세의 손을 붙들어 올렸더니 그 손이 해가 지도록 내려오지 아니한지라 여호수아가 칼날로 아말렉과 그 백성을 쳐서 무찌르니라. 자 무슨 말이에요?
자, 여호수아가 이겼어요. 어디에서요? 전쟁터에서. 전쟁터에서 이겼는데 어떻게 이긴 거예요? 배경이 있어, 배경. 여호수아가 지금 전쟁터에서 아말렉과 싸워 이긴 뒤에는 무슨 배경이 있어요? 모세의 기도의 배경이 있어. 이해돼요? 그래서 여러분, 청년 여러분, 반드시요, 여러분에게 기도의 배경이 있다는 것을 기억하시기 바랍니다. 여러분은요, 하늘과 땅의 모든 권세를 가지신 분이 여러분의 배경인 걸 믿으시기 바랍니다. 모든 권세, 주인이 여러분의 배경입니다. 아멘. 진짜 믿으시기 바랍니다. 안 믿어 보니까요, 안 믿는 게 습관이 돼 있어. 한 번만 믿으시기 바랍니다. 한 번만, 잠깐만. 저는 막 마음에 걱정이 들어오거나 막 마음에 어떤 염려가 생겨요. 제가 되게 약해요, 원래. 우리 황현 집사가 가끔은 목사님을 잘 몰라서 그런다면서 얼마나 성질이 뭐 어쩌고 저쩌고 하잖아요. 그게 왜냐면, 인정해요, 제가. 왜냐면 되게 굉장히 예민하고 약해요. 마음이 약해. 그래서 막 사소한 소리만 듣고 사소한 일만 일어나도 마음이 담대해지지 않아. 그런데 그래서 오히려 어쩌면 기도를 많이 했던 것 같아요. 정말로 어쩌면 제 또래에 비해서 기도를 참 많이 한 편이에요. 왜냐하면 겁이 많아서 기도를 많이 했어요. 그러니까 뭐죠? 복음 안에서는요, 나쁜 게 없어. 약한 게 오히려 이유가 돼서 기도가 되어졌으니까. 그죠? 그런데요, 기도를 하잖아요. 기도하면 어떤 상황이 벌어지느냐, 어떤 응답이 일어나느냐면요, 제일 먼저 평안이 오거든. 평안이 와. 그래서 기도하게 되는 거예요. 청년 여러분, 근데 막 이렇게 막 불안을 막 할 때, 불안 막 하고 막 그런 상황이 벌어지면 제가 갑자기 이렇게 생각해. 잠깐만 오미경. 하나님이 앞에 계시잖아. 나한테 질문해요. 하나님의 말씀을 믿냐? 하나님이 사실로 믿어지고 있냐, 나한테? 내 손가락이 5개인 것처럼, 내 피부가 빨갛고 노란 이 색깔이 내 눈에 들어온 것처럼 내가 하나님을 믿나? 내가 이 하나님을 믿는다고 하면 지금 내가 두려워할 이유가 뭐지? 내가 걱정할 이유가 뭐지? 그러면 생각해요. 그러면 지금 하나님이 이거 하고 계시잖아. 하나님이 이거 지금 나를 선택하신 하나님이 이거 알고 있잖아. 이러면요, 마음이 확 전환이 일어나요. 근데 사단이 어떻게 속이냐면요, 그거를 못하게 해요. 그 정신 차리는 걸 싫어해. 청년 여러분, 우리 청년들이요, 하나님 앞에 이 세상 모든 권세의 주관자이신 하나님이 여러분의 하나님이신 걸 믿으시기 바랍니다. 그래서요, 그 하나님이 믿어져서 나의 지금 내 삶에 일어나고 있는 모든 것 뒤에 그 배경에는요, 모세가 기도했을 때 응답이 됐다는 건 무슨 말이야? 모세가 기도했는데 여호수아가 전쟁에서 이겼다는 말은 무슨 말이에요? 지금 우리가 우리가 살아가는 뒤에 배경에 영적인 기류가 흐르고 있다는 소리잖아. 그죠? 영적인 기류가 흘러가고 있다는 거잖아. 그 영적인 기류가 흘러가는 걸 나에게 흘러오도록 바꾸는 게 기도야. 아멘? 여러분, 그래서요, 모든 거죠. 하늘과 땅의 모든 배경, 모든 힘을 가지신, 배경을 가지신 그분이 지금 나와 함께임이 믿어지시기 바랍니다. 이게 여러분의 배경인 게 믿어지시기 바랍니다. 뿐만 아니에요. 아말렉과의 전쟁에서요, 여호수아가 이길 때 모세가 막 기도하잖아요. 그 기도할 때요, 여러분, 그 기도할 때 하나님께서 누구를 보냈을 것 같아요? 누구를 보내서 이기게 하셨을 것 같아요? 여호수아의 칼에 누구를 보내셔서 여호수아와 이스라엘 백성이 지치지 않게 하셨을까요? 천군 천사가. 여러분, 안 보이는요, 천군 천사는요, 하나님의 백성의 보호자예요. 여러분이 기도할 때요, 영적인 기류가 움직이고 있는 걸 믿으시기 바랍니다. 그래서 여러분, 뭐 해야 되겠어요? 24 해야겠죠? 24 해야겠죠? 청년 여러분, 24 어떻게 해요? 맨날 하나님 아버지 하라는 게 아니야. 24 한다는 게 무슨 말이에요? 이번 한 주간 동안은 내가 하늘의 보좌를 흔든다. 내 영적인 배경이 하나님이다라는 걸 믿는 거야. 그리고 그 안에서 모든 걸 살아가는 거야. 그게 24야. 하시기 바랍니다. 결론입니다. 자,
이 영적인 영적 전쟁의 시작 알았고 영적 전쟁의 뭐예요? 힘과 배경, 우리를 승리케 하시는 힘과 배경을 알았어. 그러면 뭐 해야 되겠어? 결론은 뭐예요? 우리가 해야 할 거 있어. 우리가 실천할 거. 말씀. 반드시 나의 한 주간에 뭐예요? 기둥이 되고 기준이 될 말씀 정리하시기 바랍니다. 있어야 돼. 이 말씀이 기준이 되어져서 기도해야 돼. 그래서 이 말씀을요 어떻게 정리해요? 내 삶, 내가 살아가는 뭐예요? 직업, 학업, 만남을 두고 정리하시기 바랍니다. 청년 여러분, 포럼을 할 때 어떻게 하는 게 가장 좋은 포럼이냐면요, 우리 부장님들 여기 순장님들 계시죠? 순장님들은요 일부 예배를 딱 드리잖아. 예배를 드릴 때, 청년 예배를 드릴 때요, 청년의 순장인 내게 지금 하나님이 주시는 메시지를 받는 게 좋아요. 또 우리 한결이, 희재, 우리 수민이 이런 친구들은 직업을 갖고 있잖아요. 직장의 직장인으로서 직업을 가진 내 현장, 그 직장 현장을 내가 가장 잘 알잖아, 분위기를. 그 현장을 두고 내가 하나님께서 메시지를 받는 게 아주 중요해. 그렇게 이것을 받은 것을 포럼하는 거야. 이해돼요? 일부 예배 때 제가 지금 어른들 포럼을 잠깐 인도하고 왔는데 이게 좀 틀어도 돼요? 좀 더운 것 같아. 포럼을 잠깐 인도하고 왔는데 제가 말씀드렸어요. 자, 포럼을 인도하는 순장이나 그러니까 리더는 뭐 해야 되느냐면, 자, 제목은 이거였어요. 본문을 중심으로 해서 제목은 이거였고 1대지는 이거였고 2대지는 이거였고 결론은 이거였습니다. 자, 이거를 리더는 얘기해줘. 포럼을 다른 포럼자들은 안 해도 돼. 자, 리더가 진행을 할 때 그러면 리더가 제일 먼저 포럼을 하는 거예요. 이 말씀을 받으면서 나한테 하나님께서, 우리 청년의 순장으로서 나한테는 하나님께서 영적인 확신은 어떻게, 영적 특권은 어떻게, 청년을 놓고 내가 이렇게 기도해야 되는데, 사실 어떤 청년을 놓고 어떤 내가 만남이 있었는데 그 청년을 두고 내가 영적 특권을 사용해야 되겠다라는, 이렇게 포럼을 하면 돼요. 이렇게 포럼을 해주면 그러면 이제 다른 청년들이 포럼을 할 때도 그 포맷으로 포럼을 하게 돼. 그 포맷으로 이렇게 포럼을 진행해 가면 돼. 그래서 뭐 해야 되느냐면 항상 내 삶의 현장을 두고 직업과 학업 만남을 두고 말씀이 정리가 되어지는 게 아주 중요해. 다 정리 안 해도 돼. 한 말씀을 가지고 같은 상황에 계속 상황마다 다르게 정리해 가면 되는 거야. 적용해 가면 되는 거니까. 그래서 우리 청년들이요, 뭐에 능해야 되느냐? 말씀 정리에 능해야 돼. 말씀 정리에 능하시기 바랍니다. 그리고 자, 이걸 가지고 구체화시켜. 우리가 뭐 해야 돼요? 좀 전에 일부 예배도 그랬고 지금도 영적 전쟁의 힘은 하늘 향해서 손을 드는 건데 그게 기도라고. 기도는요 어떻게 해요? 어떻게 구체화시키세요. 언제 기도할지, 어디서 기도할지, 그리고 기도 제목 정리하세요. 이거 몇 번씩 얘기했던 것 같아. 그런데 이 기도를 정리할 때요 참고하세요. 반드시 237이 여러분 속에 있어야 돼. 그리고 우리가 방향이야. 치유, 5천 종족 치유 여러분 기도 속에 있어야 돼. 그리고 후대에게 어떻게 언약 전달할 것인지 그게 있어야 돼. 그리고 교회 기도 제목 150, 특히 청년 50, 주일학교 50, 태영아 10, 이것을 통해서 2021년 30 말씀 현장, 최종 500 현장 전도자자 500 지교회, 이게 여러분 속에 항상 있어야 돼. 있어야 돼. 이거 하고 이게 중보기도가 되어지고, 그리고 신분, 나를 놓고는 신분과 권세 기도. 신분과 권세 기도를 두고 하나님 앞에 기도하다 보면요, 하나님, 내가 오늘 하나님에 대한 이런 믿음이 없네요. 하나님, 내가 이런 순간에는 하나님을 인정하지 못했네. 이게 진단되어져. 자, 이제 우리가 수련회를 마치고요, 우리 현장을 향해서 도전합니다. 우리 청년들의 현장을 향해서 도전할 때 우리 청년은 50을 향해서 도전하고 있어요. 지금 청년 50을 넣고
청년 50을 놓고 여러분의 도전의 첫 번째 실행 방법은 뭐여야 되느냐? 하늘을 향해서 손을 드는 겁니다. 기도하시기 바랍니다. 기도하는 청년들 되시기를 예수님의 이름으로 축원합니다. 기도하겠습니다. 살아계신 하나님 감사합니다. 우리 청년들이 하나님의 힘을, 하나님의 능력과 하나님의 힘을 배경으로 삼아서 하늘을 향해서 손을 드는, 보좌를 향해서 손을 드는, 그래서 정말 아말렉과 같은 이 사단의 끈질긴 도전을 반드시 하나님 기도로 해결해내는 힘이 있는 청년들 될 수 있도록 역사하여 주셔서 현장 정복하게 하시옵시며 복음 말하는 전도자가 되어질 수 있도록 강권하여 주시옵소서. 감사를 드리며 살아계신 그리스도 예수님의 이름으로 기도합니다. 아멘. 말씀 감사드립니다. 광고 시간입니다. 오늘 저희 이렇게 처음으로 변경된 시간에 스몰룸에서 예배를 드리게 됐는데 오늘은 처음이라서 조금 미숙한 부분과 부족한 부분이 있었던 것 같아요. 다음 주부터는 이제 매주 여기서 1시 반에 드릴 예정이니까 미리미리 한 예배 시간 5분에서 10분 정도 전에 다 착석하셔서 예배 준비해 주셨으면 좋겠습니다. 네, 오늘 예정대로 현장 캠프 있습니다. 2부 예배 후에 브라운스베이에서 진행될 것 같고 저희 청년회는 모두 다 참석하셔서 같이 기도로서 동역해 주셨으면 좋겠습니다. 감사합니다. 하나님 아버지의 사랑과 성령 하나님의 역사가 오늘 하늘을 향해서 손을 들겠다고 결단하는 우리 청년들 머리 위에 그들의 삶과 그들의 직업과 그들의 학업과 그들의 만남 위에 역사하여 주시옵시고 그로 말미암아 정말로 영적 전쟁에서 승리하기로 결단하겠다고 이들의 마음속에 하는 다짐 위에 지금부터 영원토록 함께 계실지어다. 아멘. 시간에 우리 기도하겠습니다. 오늘 청년 예배 메시지를 붙잡고 기도하시기 전에 이렇게 우리 인사했으면 좋겠습니다. 당신은 현장 살릴 미셔너리입니다. 당신이 기도할 때 하늘의 천군 천사가 움직입니다. 네, 일단 오늘 목사님께서 결론 시간에 237 치유 그리고 후대에 대해서 얘기하셨는데 여러분들이 생각나실 때마다 기도하시고 저는 현실적으로 우리 청년들은 청년 50을 위해서 기도했으면 좋겠습니다. 이 시간에 오늘 일단 청년 50을 놓고 기도하기 전에 우리 현장을 놓고 이제 시작되어질 우리 한 주간의 현장 가운데서 정말로 그 현장이 하나님 나에게 허락하시는 생명 살리는 현장인 것을 깨닫고 그 현장에서 나의 삶과 나의 모든 것이 하나님 복음 전하기 위해 합당한 삶으로 바뀔 수 있게 해달라고 기도하시고 그 현장에 기도하지 못하게 만들고 하나님의 뜻과 계획을 보지 못하고 하나님의 방향을 알지 못하고 하나님을 느끼지 못하게 만드는 모든 흑암의 세력이 떠나가는 시간 되게 해달라고 우리 가정과 직장과 학업을 위해서 이 시간에 기도하겠습니다. 하나님 감사합니다. 하나님 우리에게 하나님 오늘 한 주간 동안 살아가야 될 말씀을 허락하시고 하나님 나에게 허락하시는 현장을 정말 영적 현장으로 바라보고 계시면서 감사드립니다. 아버지 정말 이 현장 가운데 세상의 말씀을 따르게 하여 주시고 아버지 정말 나를 이 땅에 정말
기도하실 때 일단 우리 재현이야 그리고 우리 수빈이 일하고 있지만 동일하게 은혜 받을 수 있게 되도록 기도해 주시고 우리 서정이 그리고 오늘 기한이가 같이 예배 참석했는데 서정이도 같이 예배 드릴 수 있게 되도록 기도하시고 또 우리 안자라 3명의 친구가 있습니다. 이제 다락방이 시작되어져야 되는데 이 아이들이 정말로 함께 다락방에 동참하여서 훈련되어 중에 양육되어져서 정말로 우리가 함께 정말 이 땅 모고마 그리고 오세아니아를 살리는 전도제자로 바뀔 수 있는 응답 누리게 되도록 기도하시고 여러분의 마음 가운데 생각 가운데 기도 제목 가운데 청년 50을 위해서 이 시간에 기도하겠습니다. 기도할 수 있는 시간 되게 달라고 기도하겠습니다. 하나님 아버지 정말 이 시간에 기도합니다. 하나님 정말 정말로 가장 강력한 영권이 회복되게 허락하여 주셔서 한 주간 동안 가는 것마다 복음 증거하며 가는 것마다 승리의 깃발 꼽으며 가는 것마다 영생의 비밀 하나님의 특권인 기도의 응답을 매일 누릴 수 있는 우리 선장님들과 목사님 되게 해달라고 우리 선장님들을 위해서 시기단에 기도하겠습니다. 하나님 감사합니다. 우리에게 세우신 아버지 하나님 세우신 우리 목사님에게 성령의 충만한 거룩하여 주옵시고 아버지 정말 가장 먼저 세우셨어 아버지 정말 매일 그들의 계절을 세우셨어 아버지 시작하는 이 주일날 하나님 우리 청년들이 모여서 함께 예배하게 하시고 기도하게 하심에 감사를 드립니다. 일부 메시지처럼 청년 예배 말씀처럼 우리가 가지고 있는 영생의 비밀을 가지고 우리의 삶의 현장 가운데 우리가 육신을 가진 인생이 아니라 영적 비밀을 아는 영적 사실을 아는 전도자임을 깨닫고 우리 현장 가운데 우리가 만나는 모든 만남 가운데 우리의 가정과 우리 학업 현장 가운데 하나님 복음 증거하는 전도자로 쓰임받는 한 주간 되게 허락하여 주옵소서. 하나님 문제 환경과 상황과 사건 앞에서 우리가 우리의 경험과 우리의 지식과 우리의 방법을 찾는 것이 아니라 하나님을 찾는 지혜와 명철이 회복되게 허락하여 주옵시고 하나님을 인정하는 영적 영권이 회복되어지는 한 주간 살아갈 수 있도록 축복하여 주옵소서. 함께 예배드리지 못하는 정말 우리 수빈이와 재현이와 우리 세정이에게 우리가 받은 은혜가 동일하게 응답되게 허락하여 주옵시고 이들의 현장 가운데서 하나님과 함께하는 임마누엘 누리며 하나님의 절대주권을 누리며 어떤 상황 가운데서도 하나님이 나와 함께하는 임마누엘을 누릴 수 있는 정말 청년들이 되어질 수 있도록 축복하여 주옵소서. 한 주간 하나님 함께 하시지 믿사오며 살아계신 우리 주 예수 그리스도 이름으로 기도합나이다. 아멘.
그 2부 예배가 있어요. 2부 예배 들으실 분은 들으시고 하면 좋을 것 같은데 순장님들하고 일단 순원들하고 한번 얘기를 해보세요. 순모임을 하셔도 되고 2부 예배를 들으셔도 됩니다. 2부 예배 시간에 나가서 커피를 드시면서 순모임을 하셔도 돼요. 그러니까 그거는 자유적으로 선택을 하셔도 되니까 순끼리 정하시기 바랍니다. 그거는. 그리고 저희가 2부 예배 끝나고 전도 캠프가 있으니까 우리 전도 캠프 다 같이 참여할 수 있도록 해주시고 2부 예배 들으실 분들, 그러니까 들으실 순들은 들으시고 포럼하실 순들은 포럼하셔도 됩니다. 네.